सत संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां कबीर साहब दे एक शब्द ते विचार करांगे जिहड़ा कि अंग 479 ते गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। कबीर साहब ने इस शब्द विच जगत विच हो रहे कर्म कांडां दा जिक्र कीता है। आओ आपां शब्द दे विचार नाल जुड़िए। फरमाउंदे हन, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो। मालन पत्थर तोड़ रही है मूर्ति दे अगे धरन लई, पर मालन ये नहीं जानती कि ये पत्थर जो हन इन्हां विच जान है। जिस पाहन को पाती तोड़े सो पाहन निर्जीव। जिस पत्थर की मूर्ति वास्ते पत्थर तोड़ रही है वो मूर्ति तो निर्जिंद है, उसके विच तां जान नहीं है। भुली मालनी है एहो सतगुर जागता है देव। कबीर साहब कहते हैं कि ये मालन इस तरह करके ये भुलेखे विच पई हुई है अते इष्ट सतगुरु जो कि जिउंदा जागता देवता है। ब्रह्मपाती बिशन डारी फूल शंकर देव। कबीर जी फरमाउंदे हन कि जिहड़े पत्ते हन वो ब्रह्मा रूप हन, जिहड़ी डारी है वो विष्णु रूप है अते फुल शिव रूप हन। ये कोई गल नूं पुछ सकता है कि कबीर जी ने इस तरह क्यों फरमाया। देखो, हिंदू मत विच सनातन मत विच ब्रह्मा नूं इस सृष्टि का जन्म देने वाला कहा गया है, विष्णु नूं पालनहार कहा गया है अते शिव नूं काल रूप कहा गया है। ते आपां जे विचार करिए ते जदों बीज पुंगरदा है धरती दे विच ते पत्ते बाहर निकलते हैं जमीन तो ते पौधे का जन्म हुंदा है। इसलिए पत्तियां नूं ब्रह्मा रूप कहा गया है। फिर पत्ते उच्चे हुंदे हन, डालियां लगदियां हन ते पत्ते उन्हां ते झूलन लगदे हन। ते पत्तियां नूं खुराक कौन दे रहा है? खुराक दे रहा है डाली। डाली दे थ्रू खुराक आ रही है ते वो पत्तियां नूं पाल रही है, इसलिए उसनूं विष्णु रूप कहा गया है। अते फिर फुल लगते हैं जिहड़े कि जिन्हां दी जिंदगी केवल कुछ घंटियां दी या कुछ दिनां दी हुंदी है। उसते विच या तां वो तोड़ ले जाते हैं या मुरझा के सुक जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। इसलिए उन्होंने शिव रूप किया है फुल नूं। ब्रह्मपाती बिशन डारी फूल शंकर देव देव। तीन देव प्रतख तोरै करें किस किसे। कबीर जी कहते हैं, हे मालन तू तीन देवतियां नूं प्रतख अपने हत्थी नाश कर रही है, तू फिर सेवा किसकी कर रही है। पाखान गढ़ के मूरत कीनी दे के छाती पाओ। गढ़नहारा जिहड़ा घड़नहारा सी उसने जदों मूर्ति घड़ी ते तैयार करने वेले उसने मूर्ति की छाती ते पैर रखे। ते कबीर जी फरमाउंदे हन कि जे ये मूर्त साची है तो गढ़नहारे खाओ। जे ये मूर्त सच्ची मुच्ची दा देवता हुंदी तां की ये गढ़नहारे नूं खा न जांदी। अगे फरमाउंदे हन, भात पहत और लापसी कर करा का सार। जिहड़ी भत्त चावल दाल और पतला कड़ा जिहड़ी लापसी है अते मुरकनी पंजीरी, ये सारिया वस्तुआं जो हन ये भगतां दे वल्लों मूर्ति दे
ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰ। ਇਹ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ, ਖਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ, ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ, ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਮੀਨਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਿਛਾਂ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕਈ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ। ਕਈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, these are false rituals, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਅੰਗ 634 ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਰੇ ਨੂੰ
ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਲਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।